వెల్కమ్ టు పబ్లిక్ టీవీ న్యూస్ బులెటిన్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. కొండగట్టులో ప్రారంభమైన చిన్న జయంతి ఉత్సవాలు. కల్లూరులో వైసీపీని వీడి టీడీపీలోకి చేరిక. ఎంపీగా కరీంనగర్లో నామినేషన్ వేసిన గవ్వల లక్ష్మి. సీఎం పదవి కావాలనే స్థాయి నుంచి 10 ఎమ్మెల్యే సీట్లకు పడిపోయిన పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయం. సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి. అట్టహాసంగా వెలిచాల నామినేషన్. హాజరైన మంత్రి పొన్నం, ఎమ్మెల్యేలు. చెక్ పోస్ట్ వద్ద 24/7 పగడ్బందీగా తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్న రామగుండం పోలీసులు. ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే, పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరికని లక్ష్మీ ప్రసన్న ఫంక్షన్ హాల్లో కార్పొరేషన్ అధ్యక్షులు బొంతల రాజేష్ మరియు జగీర్దార్ నజీముద్దీన్ ముబీబ్, అడ్వకేట్ తాజ్, యూత్ కాంగ్రెస్ నజీం ఆధ్వర్యంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ముస్లిం మైనార్టీ అధికార ప్రతినిధి ఎండి హఫీజ్ ఉద్దీన్ తో పాటు 100 మంది కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి చేరారు. వారికి రామగుండం శాసనసభ్యులు మక్కన్ సింగ్ రాజ్ ఠాకూర్ కండువ కప్పి ఆహ్వానించారు. సన్మానించడానికి వస్తున్నటువంటి హఫీజ్ భాయ్ గారికి స్వాగతం. కాన్స్టిట్యున్సీ ఇన్ఛార్జ్ గఫూర్ భాయ్ గారికి, అదేవిధంగా జిల్లా అధికార ప్రతినిధి నాయకులందరికీ కూడా పేరు పేరున స్వాగతం. ఈరోజు పీసీసెల్ కార్పొరేషన్ అధ్యక్షుడు గట్ల రమేష్ అన్న గారికి స్వాగతం. అదేవిధంగా కార్పొరేటర్ 44వ డివిజన్ ముస్తఫా గారికి వేదిక మీద ताज बानू एक के बाद एक आइए, आप लोग एक के बाद एक आइए. मांगा स्वामी रामगुंडम साजिद भाई, हमारे सज्जू भाई. नेक्स्ट खालिद रेक्सेट वर्क, हमीद भाई, खाजा बाबा, साहिल काली, सलमान, डॉक्टर अब्दुल रफ्तार. और एक बात सभी को, आज रामगुंडम तरक्की के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं. ये कोशिश में आप सब लोग साथ देने के लिए आ गया है. आप लोग शुक्रिया अदा करते हुए आप लोग जरूर और आगे और बहुत कुछ करना है. इसमें आप लोग साथ देते रहेंगे, आपका मोहब्बत प्यार इसी तरह रहेगा. फिर आप पार्लियामेंट इलेक्शन भी आए. एक बात सोचने की बात है, आज हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, एक मोदी है. परसों के स्टेट को केसीआर तेलंगाना को लूट पे लगा के लगा था, उसको आप लोग सबक दिए, मगर उसको 7 जमीन के अंदर दबा के रखने की जरूरत है. क्योंकि एक जमीन में फिर आ रहा हूँ, फिर बार बार आते जा रहा, उनको खत्म करने की जरूरत है. आज मोदी के लिए सोचने की जरूरत है. आज मोदी एक स्टेटमेंट दिया, अगर कांग्रेस प्रधानमंत्री बन गए तो इस देश में मुसलमान का सिर्फ मुसलमान की लूट होगी. कितना गलत बात है.
परसों ने कहा था कि मैं बोल रहा हूं, वाजपेयी थे, अद्वानी जी थे, ये लोग कभी मुसलमान को दूर नहीं करते। आज मोदी एक बदमाश बड़ी राक्षस आया, हैवान, शैतान, मैं बोल रहा हूं शैतान, याद रखो, आप बोलने की जरूरत है हर एक जगह। आज ये देश को ब्रिटिश लोग जैसा लूटे थे, ये इस तरह इन्हें हम बनाए सो इस देश को। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है, आज पूरे गरीब, छोटा बड़ा, पैसे वाला बोल के हम पूरे मिलकर ये देश के लिए लड़े, हमारे पूरक। आज देश के लिए लड़के जान कुर्बान करके हम हमारा देश बनाए, देश को दुनिया में तरक्की में लाए। आज लाने के बाद ये 10 साल में हमारे देश को उन्होंने दूसरों को बेचने की कोशिश कर रहा, ब्रिटिश से भी डेंजर है। आज देश में क्रिश्चियन, मुस्लिम जो सभी को बीच में गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। एक बार हम सब निकलने की जरूरत है बाहर। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने का मतलब एक दलितों का जो बाबा साहब अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, वो कॉन्स्टिट्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा, मतलब कल वोट डालने को मुसलमान को नहीं, क्रिश्चियन को नहीं, हर दलित को, गरीब को और किसी को वोट डालना, किसको वोट नहीं डालने की तय करने वाला मोदी बनेगा, ये देश को बर्बाद करने वाला बनेगा। इसीलिए आज हम कल होने वाले पार्लियामेंट में इलेक्शन में पूरे जो उसको साथ देते हुए आ रहा बीआरएस, वो टीआरएस वाले को और वो बीजेपी को दफन करने की अगर हम लोग करने के लिए आगे तैयार नहीं हो तो हमारा इस देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये देश छोड़ के जाने की मुसीबत आएगी। एक बात सोचने की बात है, आप जो यहाँ पे जितने भी बैठे हुए, ये आप पूरे लोग अगर यही आवाज बाहर जाके शुरू करो, सबसे बात करो, हिंदू, मुस्लिम, गरीब, जो पढ़े लिखा इंसान है, बेरोजगार है, उनसे बताओ और बोलना कि आज बीजेपी में रहकर बीजेपी को धोखा करके सिर्फ मोदी बोलने वाला, मोदी नहीं, वो बहुत बड़ा खेड़ी है। वो मोदी यहाँ का खेड़ी मिलके ये देश को बर्बाद करने के लिए है। भारत के माता मतलब हमारे देश को हम माता मानते हैं। आप और हम मिलके हमारा भारत माता को बंदी बनाकर आज उनको हाथ पर रखकर आज वोट के लिए आगे आ रहा। वो बंदी हम हमारे भारत माता को आज विदा करने की जरूरत, क्या मतलब रिहा करने की जरूरत है। इसी मुसीबत में आज देश है। अगर ये देश को हम संभाले नहीं, अगर देश को नहीं बचाए तो हम मुश्किल में हो जाएंगे। हम लोग ये देश को छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे जो भी है आपको समझ में आ रहा है, नहीं बड़े बड़े वातावरण, मगर आज ये फिर एक बात देश के लिए लड़ने की जरूरत है। आप सभी को गुजारिश कर रहा हूँ कि आज से शुरू हो जाओ, बीजेपी को और बीआरएस को साथ जमीन के अंदर दफन करने के लिए फिर कभी भी दिखना चाहिए। इस तरह आप कोशिश करना होगी, आप सभी लोग उनसे मानते हुए फिर आप आज के बाद अपने अपने डिविजन्स में जाकर, हर घर को जाकर जो सबको मिली, मुसलमान अकेला नहीं, आपके साथ एक ही बात बोलिए, हम भारतवासी हैं, हम इंडियन हैं, ना हिंदू ना मुस्लिम। जय राम नहीं रहीम, राम रहीम हम बोलते हैं। आप एक का बाप श्री राम नहीं, जय सिया राम, जय रहीम बोलते हैं हम। इसके साथ साथ जय हनुमान भी बोलते, अल्लाह भी बोलते और कुछ भी बोलते। हम मिलके रहते हैं और क्रिश्चियन तो कोई भी रहते, आज मिलके आगे जाएंगे। ये देश का मान सम्मान बनाते हुए फिर जो ये देश को खत्म करने वाला हैवान को अपन खत्म करने के लिए तैयार रहना होंगे। आप सभी से गुजारिश करते हुए आप सभी को फिर एक बार वेलकम, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి మాట్లాడుతూ ప్రతిపక్షాలు పొత్తు ధర్మం ఇదేనా, టీడీపీ నేతలను ఇతర పార్టీలోకి పంపించి టికెట్లు ఇవ్వడం పొత్త, 2.5 ఏళ్లు సీఎం పదవి కావాలన్న అజెండాతో మొదలైన టీడీపీ జనసేన పొత్తు చివరికి 21 ఎమ్మెల్యే సీట్లు తీసుకునే పరిస్థితికి పడిపోయింది. వీటిలో 10 నుంచి 12 సీట్లలో టీడీపీ నుంచి జనసేనలో చేరిన నేతలే పోటీ చేస్తున్నారు. ఈ పొత్తులో పవన్ కళ్యాణ్ తమ వాళ్లకు 10 సీట్లు మాత్రమే తెచ్చుకోగలిగారు. ఇది ఎలాంటి పొత్తో ప్రజలు అర్థం చేసుకోగలరు.
ఇప్పుడు అనపర్తిది తాజాగా టీడీపీ క్యాండిడేట్ను బీజేపీ కండువ వేసి బీజేపీ తీస్తారని అంటున్నారు. అంటే ఒక పార్టీ తరఫున నాయకులుగా ఉన్నవాళ్ళు ఆ పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీలోకి డిఫెక్ట్ అయ్యి టికెట్ తీసుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితే, కూటమిలో ఉంటామని చెప్పి మిత్రులుగా ఉన్నామని చెప్పి పార్టీకి పేరుకు టికెట్ ఇచ్చినట్టించి మన వాళ్ళనే తీసుకెళ్లి దాంట్లో కండువ వేస్తే ఇంకా దానికి ఏం పవిత్రత, ఏం శాంక్టిటీ ఉన్నట్టు? అది వాళ్ళు ఎందుకు భరిస్తున్నారో అర్థం కావట్లే. మరి చంద్రబాబు ఆకర్షణ శక్తి, ఆ మెస్మరిజం ఏముందో తెలియట్లే. కానీ ఆ పార్టీ, జనసేన అనే పార్టీ ఒక్కసారి అందరూ మర్చిపోవాలని చంద్రబాబు గారు కోరుకుంటున్నా అందరూ గుర్తు చేసుకోవడం అవసరం. పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ముఖ్యమంత్రి పదవి కనీసం 2 ఏళ్లు ఇవ్వాలని ఆయన పిలుచుకునే ముద్దుగా జన సైనికులు, వీర మహిళలు వాళ్ళందరి కోరిక అయితే, అలాగే కాపు నాయకులందరి కోరిక అయితే, ఆ 2-2.5 ఏళ్ళు అది పోయి ఆఖరుకు అందుకు అవసరమైన 40-50 సీట్లు అంటే అవి పక్కకు పోయి ఆఖరికి అవి 24 సీట్లని, ఆ 24 సీట్లు కాస్త మళ్ళీ ఆఖరికి 24 అనౌన్స్ చేశారు. దాని ఇంటర్ప్రిటేషన్ కూడా ఇచ్చిన తర్వాత ఎగ్జాక్ట్ బీజేపీ మళ్ళీ వచ్చి ఫైనల్ కూటమి షేప్ తీసుకునే టైంకి అది 21కి పడి, 21లో కనీసం 10-12 మంది పైగా, సగం మంది పైగా అసలు ఆ పార్టీలో ఇన్నాళ్ళు లేని వాళ్ళు లేదు, ఒక 3-4-5 ఆఖరి నిమిషంలో టీడీపీ నుంచి యువతలకు తెచ్చిపెట్టిన వాళ్ళు. అంటే ఎఫెక్టివ్గా జనసేనకు చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చింది 10 సీట్లు. కరీంనగర్లో ఎంపీ అభ్యర్థిగా ఈ రోజు నామినేషన్ వేసిన రాణా ప్రతాప్ గౌడ్ ఇండియా ఎం నుండి కరీంనగర్ పార్లమెంట్ అభ్యర్థిగా గట్టు రాణా ప్రతాప్ గౌడ్ నామినేషన్ వేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ జనరల్ సెక్రటరీ పవిత్ర మరియు కోడూరు శ్రీనివాస్, శివకుమార్, శరత్, కత్తి రమేష్, ఆనంద్, సూర్యప్రకాష్లు పాల్గొన్నారు. నామినేషన్ అనంతరం మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ సోషలిస్టు పార్టీ ఇండియా పార్లమెంట్ అభ్యర్థిగా నన్ను దీవించి కరీంనగర్ ప్రజలందరూ భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని ప్రజలను కోరారు. అభివృద్ధి బాటలో నడిపించడానికి యువతగా ఈరోజు ఈ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం నుంచి నామినేషన్ వేయడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా ప్రజల మద్దతును కూడగట్టుకొని ప్రజలకు చేరువయ్యి వారి యొక్క ఆశీస్సులతోటి ఖచ్చితంగా ఈ కరీంనగర్లో గెలవబోతా ఉన్నాం సోషలిస్టు పార్టీ ఇండియాగా. ఖచ్చితంగా పార్లమెంట్లో ఈ ప్రజా సమస్యలను లేవనెత్తుతూ ఈ ప్రజా సమస్యలపై కొట్లాడడానికి, అది రోడ్ల మీదనైనా అది పార్లమెంట్లోనైనా, ఈ ప్రజా సమస్యల కోసం ఎంతకైనా కొట్లాడడానికి సోషలిస్టు పార్టీ ఇండియాగా మేము ముందుకు రాబోతా ఉన్నాము. కాబట్టి ప్రజలంతా కూడా సోషలిస్టు పార్టీ ఇండియా రాణా ప్రతాప్ గౌడ్ని ఆదరించాలని, ఆశీర్వదించాలని, భారీ మెజారిటీతో గెలిపించాలని కూడా నేను కరీంనగర్ పార్లమెంటు నియోజకవర్గ ప్రజలకు పేరు పేరున విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఈ కరీంనగర్కు ఇంతకుముందు 2004లో పార్లమెంటేరియన్గా గెలిచినటువంటి వినోద్ కుమార్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసమై పోరాటం చేసిన అని చెప్తా ఉన్నాడు. తెలంగాణ కోసం పోరాటం చేసిన వ్యక్తి ఆ రోజు పోరాటం చేసిరు. మరి బయ్యారం ఉక్కు ఫ్యాక్టరీని తీసుకొస్తానని చెప్పి ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఏమన్నా కనీసం ఒక ఇటుక పేలనన్నా అక్కడ వేర్చినటువంటి ఘనత నీకు ఉన్నదా? 10 ఏళ్ళు సైలెంట్గానే ఉన్నావు. తర్వాత మీ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు కూడా విభజన చట్టంలో ఉన్నటువంటి హామీల కోసం ఏ రోజన్నా పార్లమెంట్లో మాట్లాడినటువంటి పాపాన పోలే. అదేవిధంగా మొన్న బండి సంజయ్ గెలిచిండు. బండి సంజయ్ గెలిచి ఏం చేసిండు అని అంటే, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అయిన వారాల పేర్లు చెప్తాడు, చెప్పులు మోస్తాడు. పార్లమెంట్లో ఉండేందుకే సపరేట్గా పోయి వార్డు నెంబర్ కూడా దానికో దీనికో చేసుకుంటూ అయిపోతుంది.
వారాల పేర్లు చెప్పడానికి జ్యోతిష్య మందిరమో లేకపోతే జ్యోతిష శాస్త్రమో ఏదో చదువుకొని ఆడ సిల్క జోషి అని చెప్పుకుంటూ అయిపోతుంది. దానికి వారాల పేర్లు చెప్పడానికి పార్లమెంట్లో పోవడం ప్రజలారా మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి. చదువుకున్న యువతను ఆదరించండి. ఖచ్చితంగా మీ భవిష్యత్తు కోసం మేము పార్లమెంట్లో కొట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. భవిష్యత్తు రోజులలో ఈ బీజేపీ పార్టీ అబ్కి బార్ 400 పార్ फिर एक बार मोदी सरकार अंटुंदी कदा. नरेंद्र मोदी मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ. फिर एक बार मोदी सरकार नहीं है, फिर एक बार करण थापर को 1 घंटा इंटरव्यू दीजिए. आप 400 पार हो जाएगी या 70 पार हो जाएगी. अब सब दुनिया को पता चल जाएगा. मैं ये सवाल करता हूँ. ये सवाल स्वीकार कीजिए. इसको समाधान भी, इसके आंसर भी दीजिए. జగిత్యాల జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం కొండగట్టు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో చిన్న జయంతి ఉత్సవాలు సోమవారం నుండి ప్రారంభమయ్యాయి. 3 రోజుల పాటు జరిగే ఈ వేడుకలకు తెలంగాణతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల నుండి దాదాపు 3 లక్షలకు పైగా దీక్షాపరులు, సాధారణ భక్తులు అంజన్న దర్శనానికి వస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆలయంలో స్వామివారి దర్శనానికి క్యూ లైన్లలో వేచి ఉన్నారు. రైతు సంక్షేమమే మా ధ్యేయంగా పనిచేస్తామని భారత చైతన్య యువజన పార్టీ కర్నూలు నియోజకవర్గ అభ్యర్థి నగరూరు రాఘవేంద్ర తెలిపారు. ఈ రోజు కర్నూలు నగరంలోని 46వ వార్డు నరసింహారెడ్డి నగరంలో సమావేశం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా నగరూరు రాఘవేంద్ర మాట్లాడుతూ ధరల స్థిరీకరణ నిధి గొప్పగా ఏర్పాటు చేస్తామని, పండించిన పంటలకు గిట్టుబాటు ధర కల్పిస్తామన్నారు. మార్కెట్ యార్డ్లలో దళారులను క్రమబద్ధీకరిస్తామని, రైతు ఆత్మహత్యలు లేని పాలనను తీసుకొస్తూ పంటల మార్పిడిపై రైతుల్లో చైతన్యం తీసుకొస్తామన్నారు. కొత్తదనం కావాలని ఆదరిస్తున్నారు. నేను కూడా సంతోషిస్తాను. కరీంనగర్ పార్లమెంట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి రాజేంద్రరావు నామినేషన్ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన రాష్ట్ర రవాణా, బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కరీంనగర్ నగరంలోని జ్యోతిబా పూలే మైదానం నుండి కలెక్టరేట్ వరకు కాంగ్రెస్ శ్రేణులతో కలిసి భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, జిల్లా మండల నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు, ప్రజలు వేలాదిగా తరలివచ్చారు. సార్ థ్యాంక్ యూ. సార్
ఈ భారతదేశంలో పరిణమించాలన్నా కాంగ్రెస్ పార్టీ రావాలి. కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిపించాలి. మీ విధిగా, మీ కర్తవ్యంగా అందరూ కూడా పాల్గొనాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. కర్నూలు పార్లమెంట్ టీడీపీ అభ్యర్థి బస్తిపాటి నాగరాజు రెండో దఫా నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. కలెక్టరేట్లోని జిల్లా ఎన్నికల అధికారి జిల్లా కలెక్టర్ సృజనకు 2-3 సెట్ల నామినేషన్ పత్రాలను సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా నాగరాజు మాట్లాడుతూ కర్నూలు జిల్లాలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఈసారి పార్లమెంట్ స్థానంతో పాటు 7 అసెంబ్లీ స్థానాలను భారీ మెజార్టీతో గెలవబోతున్నామని తెలిపారు.
ఏదైనా ఈరోజు నామినేషన్ మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. స్టే ట్యూన్.